بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلوات والتسلیمات والتحیات والزاکیات وعلی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. میں اس وقت اپنے معاشرے کے اہم ترین بلکہ حساس ترین طبقے کی خدمت میں بڑی دردمندی کے ساتھ ایک نازک صورتحال کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا. ہمارے معاشرے کا ہر زمانے میں اور آج بھی حساس ترین طبقہ ہماری خواتین ہیں. ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، چاہے وہ ایمان کے اعتبار سے ہوں یا انسانیت کے اعتبار سے. وہ ہماری مائیں، وہ ہماری بہنیں، وہ ہماری بیٹیاں جو مسلمان ہیں، وہ ایمان کے اعتبار سے بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں اور انسانیت کے اعتبار سے بھی ہمارے مائیں اور بہنیں ہیں. اور وہ مائیں اور بہنیں جو کسی اور مذہب سے جڑی ہوئی ہیں، انسانیت کے اعتبار سے بھی بہرحال وہ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں ہیں. تو میں ان کی خدمت میں ایک اہم ترین چیز عرض کرنا چاہوں گا. اللہ کرے بہت حزم اور احتیاط کے ساتھ، کسی کی دل شکنی کے بغیر یہ بات آپ تک پہنچانے میں کامیابی ہو، اور اللہ کرے کہ اس میں افراط و تفریط اور غلط انداز میں بات کرنے سے حفاظت ہو. آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس ایک بہت قیمتی ترین دولت ہے، اور اس قیمتی ترین دولت کا نام ہے عصمت اور عفت. اور اس عصمت اور عفت کا حال یہ ہے کہ جب خاتون حساس ہوتی ہے تو اپنی عصمت اور عفت کو بچانے کے لیے وہ جان دیتی ہے. اور اللہ بچائے کہ جب وہ اس عصمت اور عفت کی قدر و قیمت سے غافل ہو جاتی ہے تو پھر وہ بگڑتے گرتے وہاں تک پہنچتی ہے کہ اسے اپنی عصمتوں کے لٹنے کا کوئی احساس نہیں ہوتا. یاد رکھیں، دل کے کانوں سے سنیں، کسی بھی اجنبی مرد پر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. بلکہ حالات وہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور ہمارے سامنے جب حالات آتے ہیں، اور اتفاق کی بات ہے کہ ہمارا سوسائٹی کے ساتھ جن شعبوں میں تعلق ہے، تو بہت ساری ہماری بیٹیوں اور ہماری بہنوں کے حالات ہم تک پہنچتے ہیں. تو ان حالات کو سامنے رکھ کر کے میں عرض چاہ رہا ہوں کہ کبھی کسی مرد پر کوئی بھی کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. چاہے کوئی مرد آپ کو کتنی ہی ہمدردی کی باتیں کیوں نہ کہے، چاہے وہ کتنا ہی پیار کیوں نہ جتلائے، اور چاہے وہ کتنا ہی آپ کو اپنے قریب اور آپ پر فدا ہونے کی باتیں کیوں نہ کہے، اس کے دل میں ایک چور ہوتا ہے، جو چور ان پیارے لفظوں کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. اور وہ چور یہ ہے کہ کب مجھے موقع ملے گا، اور کب یہ آمادہ ہو جائے، اور کب یہ میری وہ شیطانی نفسانی خواہش پورا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، اور اس کے لیے وہ طرح طرح سے بہلائے گا، پھسلائے گا، اپنے پیار کا یقین دلانے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو فدا ہونے کی باتیں کہے گا، آپ کو گفٹس دے گا، آپ سے قریب آنے کی کوشش کرے گا. یاد رکھیں مرد پر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اپنا باپ، اپنا بیٹا، اپنا بھائی، یہ تو بہرحال اپنے ہیں، اور غیرتیں نہ مٹی ہوں تو یہاں تو عصمتوں پر ہاتھ ڈالنے کے خطرات ہی نہیں ہیں. اگرچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ بیٹیاں اپنی والدین اپنے باپوں سے محفوظ نہیں ہوں گی، بہنیں اپنی بھائیوں سے محفوظ نہیں ہوں گی، اور مائیں اپنی بیٹیوں سے محفوظ نہیں ہوں گی. وہ الفاظ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، ان الفاظ کی تشریح یہی ہے. میں اس وقت جو صاف عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ ہماری تمام بہنیں، خاص طور پر جو گھروں سے باہر جاتی ہیں کسی بھی کام کے لیے، چاہے وہ جاب کرتی ہوں، چاہے وہ ہاسٹلوں میں ہوں، چاہے وہ اپنے شہروں سے باہر کسی جگہ ہوں، پڑھنے کے سلسلے میں ہوں، یا وہ کام کے سلسلے میں ہوں، ہاسٹلوں میں ہوں، کوچنگ سینٹروں میں ہوں، اسی طرح سے بڑے تعلیمی اداروں میں ہوں، چھوٹے تعلیمی اداروں میں ہوں، جہاں بھی ہوں، کسی اجنبی مرد، چاہے وہ آپ کا فرینڈ ہو، چاہے آپ کا ٹیچر ہو، چاہے آپ کا وہ کلاس فیلو ہو، چاہے آپ کا وہ روم میٹ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ چاہے آپ کے کزنز کیوں نہ ہو. جب ہمارے سامنے واقعات آئے کہ خالہ زاد بھائی،
फूफाजाद भाई, चचेरा भाई, करीब का दोस्त, दोस्त का बेटा, हत्ता कि टीचर, यहां तक कि सर, यहां तक कि अफसर, यहां तक कि दफ्तर का कुलीग। और उन्होंने जब वो कदम उठाए जिन कदमों का तस्करा करना भी बहुत मुश्किल है, उन तमाम से इबरत पा करके साफ साफ सुने, हर बेटी, हर बहन डिस्टेंस रखे। बल्कि असल में तो इस्लाम ने हुक्म दिया था किसी गैर मर्द के साथ कोई ताल्लुक हरगिज होना ही नहीं चाहिए। इस्लाम ने जो पर्दे का हुक्म दिया था वो दरअसल औरत की इस्मत की हिफाजत का सबसे बेहतरीन जरिया है। लेकिन मुझे इस वक्त पर्दे पर बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ ये बात अर्ज करनी है कि हर बेटी, चाहे वो आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, किसी अजनबी मर्द पर कभी एतमाद मत करें, चाहे वो कितना ही बज़ाहिर दीनदार क्यों ना हो। अगर वो शरई लिबास में भी है, अगर उसके चेहरे पर दाढ़ियां भी हैं, अगर वो आपका बहुत हमदर्द है, मगर जिस वक्त वो प्यार की बातें करने लगेगा तो खतरा इस बात का है कि उसके दिल में शैतान होगा। याद रखें, दुनिया में गलत कारियां डरा धमका कर बहुत कम होती हैं, बहला फुसला करके ज्यादा होती हैं। इसलिए हर बेटी डिस्टेंस रखे। जो भी आपके साथ प्यार की बात करने लगता है, आप समझ जाएं इस प्यार के पीछे हो सकता है शैतानी खतरात हों, और वो इंतजार में है कब ये मुझसे उतना नजदीक आ जाए कि मेरी नफसानी चाहत पूरी हो जाए। मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि हर बेटी, चाहे वो जहां है, चाहे वो किसी होटल में है, हॉस्टल में है, चाहे वो कोचिंग सेंटर में है, चाहे स्कूल में है, चाहे क्लासरूम में है, चाहे कहीं होटल में है, चाहे किसी दुकान पर वो सेल्स गर्ल बनकर के काम कर रही हैं, जहां भी हैं, एक फासला रखें हर अजनबी मर्द से। बस जरूरत की हद तक बात करें, उससे आगे नहीं, वरना ऐसा हो सकता है कि पहले दोस्ती स्टार्ट होगी, फिर नजदीकियां होंगी, फिर गिफ्ट्स के तबादले होंगे, फिर आपको प्यार जताया जाएगा और आपको अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाए जाएंगे। और औरत को बहला देना और औरत को धोखे में डाल देना शैतान का बहुत पुराना हरबा रहा है। और मर्द जो है वो मोहब्बत की बातें कह करके, चिकनी चुपड़ी बातें कह करके, और न जाने कहां कहां से किस किस रास्ते से उस गंदे गड्ढे में पहुंचा देती हैं, यहां तक कि बाद में इस हमारी बेटी का हाल वो हो जाता है जो उसने सोचा भी नहीं होता है। बहरहाल मैं अपनी बात अर्ज कर चुका। काश ये बात मेरी उन तमाम बहनों और बेटियों तक पहुंच जाए जो बहनें और बेटियां अजनबी मर्दों के साथ ताल्लुकात में हैं। अगर वो महफूज हैं तो आइंदा इस ताल्लुकात को कम से कम तर करें, ताकि आप आगे जो खतरात आपके आने वाले हैं उन खतरा से अपने आप को बचा सकें। और अगर खुदा न खास्ता कोई गलत कदम उठ चुका है तो आज के बाद अपने आप को बचाएं। याद रखें, आप अपने वालिदैन की बेहतरीन बेटियां हैं। शर्त यह है कि आप अपनी इस्मतों को बचा करके रखें तब तक जब तक आपकी शादियां हो जाएं। आप अपने भाइयों की बेहतरीन बहनें हैं और आप अपने बेटों के बेहतरीन माएँ हैं और आप अपने शौहरों की बेहतरीन बीवियां हैं। मगर शर्त यह है कि आप अपने इस जिस्म को इस तरह से हिफाजत करें जैसे हर आदमी अपनी आंख की हिफाजत करता है, इस तरह से अपने जिस्म की हिफाजत करें। और हिफाजत करने के लिए किरदार आपके सामने होना चाहिए कि मैं वो बेटी हूं, मैं वो खातून हूं कि अगर मुझे जान देनी पड़े मैं उसके लिए तैयार हूं, मगर दूसरे को अपने जिस्म को टच करने नहीं दूंगी। और याद रखें, बहलाना फुसलाना मर्दों का पुराना शेवा रहा है जो तारीख बताती है। और आज का सारा मुआशरा हमारे सामने ये सारी सूरत हाल रखे हुए है कि किस तरह से हमारे बेटियों का वो हाल हो जाता है जिसका जुबान पे लाना भी मुश्किल है। और बाद में वो पछताती हैं और सोचती हैं फला ने मुझे प्यार के इससे ये सारे ख्वाब दिखाए थे, मुझे नहीं मालूम था, उसका मकसद तो बस इतना ही था। और उसके बाद फिर कोई कुछ नहीं पूछता है। मैं अपनी बात जो अर्ज करना चाह रहा था, अल्लाह करे कि वह आपके दिलों को अपील करे, अल्लाह करे कि वह आपके जहन में उतर जाए, अल्लाह करे कि आपके अंदर ईमानी वो हिस्स जाग जाए जिसके नतीजे में आप अपनी इफ़्फ़त, अपनी इस्मत और अपनी इस पाक साफ जिस्म को बचाने का इरादा करके रखें। और अपनी बहनों को, अपने क्लास फेलों को, अपने जो आपसे करीब हैं, जिन तक आप कर सकें, उनकी इस्मतें भी बचाने के लिए आप अपनी तजवीज़ें उनको दें और अपनी इस्मतें बचाएं। अल्लाह करे आपकी जिंदगी हर तरह से खुशियों से लबरेज हो। आप जिंदगी के जिस स्टेज पर हैं, आपका जिंदगी का अगला दौर खुशियां लेकर के आए। आपका ईमान, आपका अखलाक, आपका दीन, आपकी सेहत, आपका किरदार, आपकी खानगी जिंदगी, और अगर इज़्दिवाजी जिंदगी शुरू हो चुकी है तो आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी बल्कि मुख्तसरन ये दुनिया और आखिरत आपकी कामयाब से कामयाब तर हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।